خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مقدس سورہ قیامہ سے چھوٹی چھوٹی چند آیتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین جب انسان کے پاس موت آتی ہے اس موت کے منظر کو بیان فرمایا ہے۔ یقیناً ہر ایک کے پاس موت آنی ہی آنی ہے، موت برحق ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہی پڑے گا۔ جو اس دنیا کے اندر آئے ہیں سب کو پھر پلٹ کر کے جانا ہی ہوگا، اور ہر ایک نفس کو جس کے اندر بھی جان ہے ایک نہ ایک دن اس کے اندر سے وہ جان نکل کر کے ہی رہے گی۔ قرآن کریم کی آیت ہمیں چیخ چیخ کر کے پکار رہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور جب انسان کی موت آتی ہے تو پھر انسان جہاں کہیں بھی ہو، چاہے وہ سفر میں ہو یا حجر میں ہو، گھر میں ہو، باہر میں ہو، پہاڑوں میں ہو، جنگلوں میں ہو، انسان جہاں کہیں بھی ہو وہ موت آ کر کے پکڑ لے گی، چاہے وہ پاتال کے اندر چھپا ہوا ہو یا مضبوط حویلی اور محل کے اندر بند کیوں نہ ہو، موت اسے ڈھونڈ کر کے نکالے گی۔ انسان اگر سفر میں چلا جائے تو موت اس کا یہ انتظار نہیں کرتی ہے کہ یہ اپنے گھر میں واپس ہوگا تبھی اس کی روح کو قبض کر لیں گے، بلکہ چاہے وہ جہاں کہیں بھی ہو، دلی میں ہو، ممبئی میں ہو، کلکتہ میں ہو، بنگلور میں ہو، جہاں کہیں بھی انسان رہتا ہے، جس کام سے بھی وہ گیا ہوا رہتا ہے، موت کا وقت جب آ جاتا ہے، موت جب آ جاتی ہے تو پھر اسے اپنے گھر تک بھی پلٹنے نہیں دیا جاتا ہے۔ اور بارہا آپ نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہوگا، کتنے لاشوں کو لے کر کے کتنے فلائٹ کو آتا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا، کتنے ایمبولینس کو آپ نے یہاں پر آتا ہوا دیکھا ہوگا۔ تو موت جہاں جس وقت آنی ہے یہ موت خود جا کر کے اسے ڈھونڈ لے گی، تلاش کر لے گی، چاہے وہ آئی سی یو کے اندر کیوں نہ رہا ہو اور آکسیجن اس کے اندر لگا ہوا ہی کیوں نہ رہا ہو۔ انسان کی جان اس وقت تک اس کے جسم کے اندر باقی رہتی ہے جب تک اس کے جسم کے اندر سانس آتی اور جاتی رہتی ہے۔ جب انسان کی سانس دھیرے دھیرے بند ہونے لگتی ہے، آکسیجن لینے میں اسے تکلیف ہونے لگتی ہے، اللہ رب العالمین کی چلائی ہوئی ہوا سے جب وہ فائدہ حاصل کرنے میں محروم ہونے لگتا ہے، یہ آکسیجن سے وہ جب محروم ہونے لگتا ہے، آئی سی یو کے اندر اسے رکھا جاتا ہے، مصنوعی آکسیجن لگا دیا جاتا ہے۔ جب سے جنم لیا تھا تب سے لے کر اب تک اللہ رب العالمین اسے آکسیجن دے رہا تھا، مگر آج تک اس اللہ رب العالمین نے اس انسان کے لیے اتنی بڑی نعمت دینے کے بعد بھی ایک دن اس کے لیے آکسیجن کا بل نہیں بھیجا کہ آج تمہارے آکسیجن کا یہ دام ہوا، اس کی یہ قیمت ہوئی۔ لیکن ایک انسان جب ہاسپٹلائز ہو جاتا ہے، جب آکسیجن لگ جاتا ہے، ہر دن ڈاکٹر جب اس کے پاس آکسیجن کا وہ بل بھیجتا ہے تب اس انسان کے دل کے اندر یہ احساس ہونے لگتا ہے
اور नतीजतन ये होता है कि लखपति करोड़पति भी हो जाता है तो रोड पर आ जाता है, मगर आईसीयू के अंदर रहने के बावजूद भी, ऑक्सीजन उसके अंदर लगी हुई रहती है उसके बाद भी, और मजबूत महल के अंदर रखने के बावजूद भी वो मौत से बचा नहीं सकता है। इसी बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, ऐनमा तकूनो युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। ऐ दुनिया के लोगों सुनो, ऐनमा तकूनो युदरिकुमुल मौत, तुम जहां कहीं भी रहोगे मौत तुम्हें आकर के पकड़ेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मजबूत महल के अंदर, मजबूत हवेली के अंदर शीशा पिलाई हुई दीवार खड़ी करके मजबूत महल खड़ा कर लो, हर चार जानिब से खिड़की दरवाजे बंद करके उसके अंदर तुम महफूज हो जाओ, तुम चाहे कितनों भी सुरक्षा कवच लगा लो, मगर जब मौत आएगी तो तुम्हें वहां भी ढूंढ करके वहां से निकाल लेगी और तुम्हारे रूह को कब्ज कर लेगी। इसी बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह सूरह जुमा के अंदर बयान फरमाया, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। ऐ नबी, आप उन लोगों से कह दीजिए, कुल आप कह दीजिए, इन्नल मौतल्लज़ी, यकीनन वो मौत जिस मौत से तुम भागते फिर रहे हो, फइन्नहु मुलाक़ीकुम, वो मौत तुमसे आके मुलाकात करेगी, वो मौत तुम्हें आकर के पकड़ेगी, वो मौत तुम्हारी रूह को कब्ज कर लेगी। फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादा, फिर तुम सब के सब को लौटाए जाओगे, तुम सब के सब लौटाए जाओगे उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में, जो तुम्हारे जाहिर को भी जानता है, जो अल्लाह तुम्हारे बातिन को भी जानता है, तुम्हारे दिल के अंदर उभरने वाले वसवसों को भी वो जानता है, वो हर चीज को जानता है, खुली और छुपी दोनों चीजों को अल्लाह जानता है। उस अल्लाह के बारगाह में तुम्हें जाकर के फिर खड़ा होना है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर वो अल्लाह तुम्हें तुम्हारी सारी चीजों की खबर देगा, जो कुछ भी तुमने अमल किया है, चाहे वो अच्छा अमल हो चाहे वो बुरा अमल हो, हर अमल की हर बात की खबर तुम्हें दे दी जाएगी। तो मौत आनी ही आनी है, इंसान मौत से बच नहीं सकता है, इससे छुटकारा पा ही नहीं सकता है। जब तक उसके किस्मत में जिंदगी बाकी है तब तक वो इस दुनिया के अंदर जिंदा है, और जैसे ही उसका मौत का वक्त आ जाता है, फैदा जा अजलहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब इंसान के पास मौत आ जाएगी तो लम्हा भर भी, सेकंड भर भी ना आगे आएगी और ना ही पीछे आएगी। जो वक्त उसके लिए मुतय्यन है बस उस वक्त में आ जाएगी, चाहे वो हेलीकॉप्टर में हो, चाहे वो बस में हो, चाहे वो मोटरसाइकिल में हो, चाहे वो साइकिल में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाहर सफर में हो, जहां कहीं भी हो वो मौत आकर के उसे पकड़ लेगी, उसकी रूह को कब्जे कर लेगी। ये तो एक बात है कि मौत आनी ही आनी है। दूसरी बात, जब मौत आएगी तो मौत अपनी सख्तियों को लेकर के आएगी, मौत अपनी शिद्दत को लेकर के आएगी, और ऐसी सख्ती, इतनी शिद्दत, इतनी तकलीफ कि इंसान को जिंदगी में कभी भी इस तरह की तकलीफें महसूस ना हुई हो। इतनी तकलीफ मौत के वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका भी नक्शा सूरह क़ियामा के अंदर खींचा है। अल्लाह ने फरमाया, कल्ला इज़ा बलगतित तराक़िया वक़ीला मन राक़, हरगिज़ नहीं, कल्ला नहीं नहीं, इज़ा बलगतित तराक़िया, जब जान हुलकूम तक पहुंच जाएगी, जब जान हंसली तक पहुंच जाएगी,
वकीला मन राक, उस वक्त कहा जाएगा है कोई झाड़ फूंक करने वाला, है कोई ओझागिरी करने वाला जो झाड़ फूंक करके, जो ओझागिरी करके आज इसे मौत से बचा ले? है कोई झाड़ फूंक करने वाला? वकीला मन राक है कोई झाड़ फूंक करने वाला, है कोई ओझा जो आज झाड़ फूंक करके इसे मौत से बचा सके? वज़न्न अन्नहुल फिराक, उस वक्त वो जान लेगा कि हमारा टाइम समाप्त है, हमारा वक्त खत्म है, हमारा टाइम खत्म है। वज़न्न अन्नहुल फिराक, अब तो जुदाई का वक्त आ गया है। वो जान लेगा, समझ जाएगा कि अब हमारा वक्त और हमारा किस्सा खत्म है। हमारी कहानी, दुनियावी जिंदगी की जो कहानी थी, जो हमारा किस्सा था, ये सारा का सारा किस्सा कहानी खत्म हो चुकी है। वज़न्न अन्नहुल फिराक, अब तो जुदाई का वक्त आ ही गया है, दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। वल्तफ़ति साक़ बिस्साक़, मौत की शक्ति को अल्लाह ने बयान फरमाया। अब मौत की जो शक्ति होगी, फरमाया वल्तफ़ति साक़ बिस्साक़, मौत की तकलीफ का ये आलम, मौत की शक्ति की इंतहा कि पिंडली पिंडली से लिपट जाएगी, पिंडली पिंडली से मिल जाएगी, पिंडली पिंडली के साथ लिपट जाएगी। वल्तफ़ति साक़ बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइदिनिल मसाक़, आज तो तुम्हारे रब के पास चलना ही चलना है। इला रब्बिका यौमइदिनिल मसाक़ फला सद्दक़ वला सल्ला। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज हम दुनिया से, आज हम आखिरत से किस तरह गाफिल हैं, आज हम दुनिया के अंदर किस तरह मस्त व मगन हैं, आज हमने किस तरह आखिरत को भुला बैठा है। आज हमारा नमाज रोजे सबसे रिश्ता ख़त्म हो चुका है, आज दीन से हमारा रिश्ता दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मौत की शक्तियों को बयान करते हुए क्या बयान फरमा रहा है? फला सद्दका वला सल्ला, ये इंसान तो वह है जिसने ना तस्दीक की और ना इसने नमाज पढ़ा। वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, लेकिन इसने झुठलाया और रूगर्दानी की, तकब्बुर किया इसने। सुम्मा ज़हब इला रब्बिही यतमत्ता, फिर ये अपने घर वाले की तरफ अकड़ता हुआ आया, तकब्बुर के साथ अपने घर वाले की तरफ आ रहा था। इधर मुअज्जिन की आवाज़ गूंज रहे थे हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, और ये बड़े ही गुरूर तकब्बुर घमंड के साथ इतराता हुआ अपने घर वाले की तरफ जा रहा था। फला सद्दका वला सल्ला, ना इसने कुरान की तस्दीक की, ना इसने हदीस की तस्दीक की, ना इसने अल्लाह के नबी की बातों की तस्दीक की, ना इसने उलमा और आलिम की बातों की तस्दीक की, ना इसने दोबारा जिंदा उठाए जाने की तस्दीक की, ना इसने और जो अल्लाह के रसूल की जो बताई हुई बातें हैं उन बातों की तस्दीक की, बल्कि इसने क्या किया? कज़्ज़ब व तवल्ला, इसने क्या किया कि उसने झुठला दिया अल्लाह की बातों को, अल्लाह के रसूल की बातों को झुठला दिया, दोबारा जिंदा होने को इसने झुठला दिया और अपने घर वाले की तरफ अकड़ता हुआ तकब्बुर गुरूर के साथ चला गया। औला लका फाउला सुम्मा औला लका फाउला, अफसोस है, हैरत है, तबाही है, बर्बादी है। एक वर्ड को अल्लाह ने 4 मरतबा बयान किया, एक मरतबा कह देने से काफी था। औला लका फाउला, औला इसको 4 मरतबा, औला लका फाउला सुम्मा औला लका फाउला। तबाही है, वाय है, खराबी है, बर्बादी है उस शख्स के लिए, अफसोस है तू तेरे ऊपर, हसरत है तेरे ऊपर। वाय औला लका फाउला सुम्मा औला लका फाउला। और आगे अल्लाह बयान फरमाता है अलम यकु नुतफतम मिन मनी युमना, इंसान ने अपनी हैसियत को भुला दिया, उसके अंदर ये गुरूर, ये घमंड, ये तकब्बुर कहाँ से आ गया? अल्लाह की आयतों से रूगर्दानी करने की जरूरत उसके अंदर कैसे आ गई? इंसान की हैसियत ही क्या है? अलम यकु नुतफतम मिन मनी युमना, ये इंसान की हैसियत तो यह है
کہ پیشاب کے راستے سے نکلنے والے ایک منی کے قطرہ سے یہ بنایا گیا ہے، اس کی یہ حیثیت ہے، اس کی یہ مجال، اس کی یہ ہمت ہے کہ یہ اللہ کی آیتوں کے یہ روگردانی کرے، یہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرے۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو منی کے ایک معمولی قطرے سے بنایا ہوا انسان ہے۔ آج انسان کے اندر وہ اپنا آپ اہم ہے، انسان کے اندر انا ہے، انسان کے اندر غرور ہے، انسان کے اندر تکبر ہے، انسان کے اندر گھمنڈ ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ تو ابلیس کے اندر تھی، اور اسی انا کی وجہ سے اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا۔ اور یہ بھی کہا اللہ کے نبی نے، جس دل کے اندر رائی کے برابر، ایک سرسا کے برابر بھی غرور کبر گھمنڈ ہوگا، وہ جنت کے اندر کبھی بھی داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک رائی کے برابر رہے گا تو جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ اور آج ہمارا پورا دل تو بھرا ہی ہوا ہے کینہ، کپٹ اور حسد، جلن، بغض۔ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ جو اپنے آپ کو محترم سمجھے، اپنے آپ کو معزز سمجھے، اور دوسرے کو کمتر سمجھنے لگے، دوسرے کو چھوٹا سمجھنے لگے، دوسرے کو نیچا سمجھنے لگے۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا پیشاب کے راستے سے نکلنے والا ایک منی کے قطرہ سے اس کی پیدائش نہیں ہوئی ہے؟ بھائیو اور دوستو، اللہ رب العالمین کی آیتیں ہمیں زبردست، ہمارے لیے زبردست مؤثر ہیں، اور یہ ڈانٹ اور پھٹکار کر کے ہمیں چیتاونیاں دے رہی ہیں۔ اب بھی ہم اپنے آپ کو سمجھیں اور آخرت کو ہم نہ بھولیں، اور موت کی سختیوں کو نہ بھولیں۔ موت کے وقت جب موت آتی ہے، آپ دیکھیے کہ جب موت آنے کا وقت ہوتا ہے، اجرائیل آتا ہے، ملک الموت فرشتہ آتا ہے، آ کر کے اس کی روح کو نکالتا ہے۔ پچھلے جمعہ آپ سن رہے تھے کہ اس کی روح کو نکالا جب جاتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی شدت ہوتی ہے کہ فرشتے اس کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اس کے جسم کے اندر ڈوب کر کے اس کی روح کو نکالتے ہیں، فرشتے اس کے جسم کے اندر تیر کر کے اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ ایک کافر ہوتا ہے، ایک مشرک ہوتا ہے، ایک گناہگار ہوتا ہے، ایک اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، بڑی تکلیف سے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، اور روح نکلتے ہی فوراً فرشتے آسمان سے آ کر کے وہاں پہلے سے ہی ریڈی رہتے ہیں، تیار رہتے ہیں، اور جیسے ہی روح کو ملک الموت نکالتا ہے، فوراً یہ جو عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں، جو بڑے ہی بدصورت فرشتے ہوتے ہیں، یہ فرشتے فوراً اس کی روح کو لے لیتے ہیں، اور آسمان سے انہوں نے ایک جو ٹاٹ لے کر کے آیا تھا، کمبل لے کر کے آیا تھا، اسی ٹاٹ کے اندر اس روح کو لپیٹ لیتے ہیں، جو ٹاٹ نہایت ہی بدبودار ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ بدبودار ہے، اتنا بدبو اس کا ہوتا ہے اس ٹاٹ کا، جس میں اس کی روح کو لپیٹا جاتا ہے، کہ جب یہ روح کو لے کر کے فرشتے جب آسمان کی طرف اڑنے لگتے ہیں، تو آسمان کے اندر موجود فرشتے، ابھی اس کی روح زمین کے اندر ہے، یہاں سے فرشتے ابھی اڑنے لگتے ہیں، کہ آسمان میں موجود فرشتے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ لگتا ہے کوئی خبیث روح آ رہی ہے، لگتا ہے کہ کوئی بہت ہی بدبودار اور خبیث روح آسمان کی طرف آ رہی ہے۔ پھر جیسے ہی یہ فرشتے اس روح کو لے کر کے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے آسمان کا، جب دروازہ کھولنے کے لیے کہا جاتا ہے، دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس کی روح ہے، تو جواب دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ پھر دنیا کے اندر جو اس کا سب سے برا نام تھا، جس نام سے اسے یاد کیا جا رہا تھا، اسی نام سے، اس کے برے نام سے آج فرشتے بتائیں گے کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، کہا جائے گا اس کے لیے روح نہیں کھولی جائے گی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 40 کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، ان الذین یستکبرون عن آیاتی، ان الذین یستکبرون آیاتنا، یقیناً جن لوگوں نے ہماری، ان الذین کذبوا بآیاتنا، یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ویستکبروا عنہا، اور ان سے انہوں نے روگردانی کیا، اس سے اس نے تکبر دکھایا، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، آج اس شخص کے لیے نہ ہی آسمان کا دروازہ کھولا جائے گا، اور نہ ہی یہ کبھی بھی جنت کے اندر داخل ہوگا، آسمان کا بھی دروازہ نہیں کھولا جائے گا، اور جنت کے اندر تو وہ کبھی جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے آگے بیان فرمایا، اس وقت تک جا نہیں سکتا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا
सकता है जब तक कि एक ऊंटनी सुई के नाके से ना गुजर जाए। सुई आपने देखा है जिसमें धागा पहनाया जाता है, उस सुई के अंदर कितनी छेद होती है, मामूली छेद, बमुश्किल उसमें धागा पहनाया जाता है। धागा पहनाते हुए भी आपको काफी परेशानी होती है, मामूली सुराग। अल्लाह ने फरमाया हत्ता यलजल जमल फी सम्मिल खयात, जब तक एक ऊंटनी सुई के उस छेद से गुजर ना जाए तब तक ये जन्नत में जा ही नहीं सकता है, और आसमान का दरवाजा इसके लिए खोला ही नहीं जा सकता है। भला बताइए, ना ही उस सुई के नाके से ऊंट गुजर सकता है और ना ही ये कभी आसमान जन्नत में जा सकता है। फिर अल्लाह क्या करें? फरिश्ते पूछेंगे अल्लाह क्या करें, इसके लिए जन्नत का दरवाजा नहीं खोला जा रहा है, जन्नत का दरवाजा इसके लिए नहीं खोला जा रहा, अल्लाह क्या करें? चुनांचे हुक्म दिया जाएगा कि इसकी रूह को उसके जिस्म में दोबारा ले जाकर के वापस पलटा दो, और इसके नाम को सिज्जीन में ले जाकर के लिख दो, पाताल में 7 जमीन के नीचे सिज्जीन में उसके नाम को लिख दो, और इसकी रूह को दोबारा इसके जिस्म के अंदर वापस लौटा दो। मेरे भाइयों और दोस्तों, फिर दोबारा उसकी रूह जब यहाँ लाई जाएगी तो फरिश्ते देखेंगे जन्नत का दरवाजा, आसमान का दरवाजा नहीं खोला जा रहा है, तो वहीं से वो उस रूह को जमीन के अंदर पटक देंगे। भला बताइए, एक इंसान एक पेड़ से अगर नीचे गिरता है कितनी तकलीफें होती है, और आसमान के ऊपर से जब उसे पटका जाएगा वो भी फरिश्तों के हाथों से, बताइए कितनी तकलीफ होगी उसको, कितना दर्द होगा, और उसका आलम क्या होगा। उसकी रूह को आसमान के ऊपर से ही फटक दिया जाएगा नीचे। मेरे भाइयों और दोस्तों, फिर इंशाअल्लाह बाद के जुमा में बयान की जाएगी आइंदा फिर इसके बारे में। बस आखिर में आप लोगों से यही गुजारिश है कि मौत को मत भूलिए कि मौत की सख्तियाँ कितनी हैं, उसकी कठिनाइयाँ कितनी हैं। ये दुनिया की तकलीफ बस मामूली तकलीफें हैं, आखिरत के मुकाबले में बहुत मामूली हल्का है। किसी तरह इस दुनिया की ज़िंदगी को हम पार कर सकते हैं, मगर आखिरत के दुखों का हम सामना कभी भी नहीं कर सकते हैं। कब्र में भी बड़ी सख्तियाँ हैं, और मैदान महशर में भी बड़ी सख्तियाँ हैं, और आखिरत के अंदर भी अज़ाब जहन्नम की सख्तियाँ, बड़ी सख्तियाँ हैं। उन सख्तियों से बचने के लिए हम क्या करें कि आखिरत की तैयारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करें। रब्बुल आलमीन से हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन हम तमाम मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह आलमीन, हम में से जो लोग राह रास्ते से भटके हुए हैं, अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आलमीन हमें 5 वक्त नमाजी बना दे। अल्लाह आलमीन हमें शैतान के शर और वसवसे से महफूज रख। या आलमीन, हम में से जितने लोग इस दुनिया से चले गए हैं मौला, अगर वो किसी तरह अज़ाब कब्र में मुब्तला हैं, मौला करीम तो उसे अज़ाब कब्र से नजात दे। या आलमीन उससे जन्नत में आला मकाम अता फरमा। आलमीन हम में से जितने लोग दुनिया के अंदर परेशान हैं मौला करीम, तो हमें पर हमारी परेशानियों को दूर फरमा दे। या आलमीन हम में से जितने लोग कर्जदार हैं उनकी कर्ज की अदायगी में मदद फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़ी क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति इन्नहु काना जव्वादुन करीमुन व रऊफ़ुर रहीम।